王德迈教授讲的这样一个观点，我非常同意，就是从另外一个文化传统来了解我所在的自身文化的传统，一定会对我了解我自己会有非常多的帮助。不管是其他文化了解我的文化的优点或者缺点，对我这种文化都有帮助。比方说民主这个问题，中国的民主不仅仅是一种理念，而且是一种制度。为什么这个民主在中国那么困难？就是它没有办法形成一种制度。这个和中国传统文化有非常多的关系。我们在那个郭店出土的那个中间有一个叫做姓字令粗这一篇东西。那么在上海，他们把同样的这一篇叫做性情论，它不叫姓字令粗，叫性情论。这个里面的一句最重要的话，就是讲道始于情，就是人与人之间的关系是从感情开始。中国为什么这个民主的制度很难建立呢？就是由于道始于情，他把感情放在最重要的地位。所以在中国讲的这个感情是跟什么联系在一起的？是跟他的那个道德修养，也就是修身联系在一起。你修身好了，你的道德就会好了。它是跟它联系在一起。所以中国有一部书叫《大学》，它也是礼记的一篇。他就讲修身齐家治国平天下。他的问题在哪儿？在底下那一句话，就叫做自天子以至庶人，一皆以修身为本。所有的人都是以修身做根本。既然他把修身，把人的这个情看作最基本、最重要的东西，所以在中国法治建立起来很困难。他把很多人情的关系放在这个制度里面去了。所以中国从古到今都是基本上是个人治的社会，不是个法治的社会。可是18世纪以后，启蒙运动以后，西方的法治社会越来越健全。当然，现在发生很多问题，这个并不是说法治本身的问题，而是人在执行这个法的问题中间发生了问题。那么明天、后天晚上，就是明天晚上是吧？明天晚上。明天晚上我要在北京大学有个演讲，就讲启蒙在中国的艰难历程。为什么启蒙思想，就是18世纪以来的启蒙运动思想，自由、民主、人权，为什么那么困难？困难就是因为我们这个法治建立起来比较困难，比较困难。它困难的原因就是我们是一皆以修身为本，是
我们是从感情出发来解决这个问题，那是解决不了，解决不了，啊。这是我想讲的那个第一点，第一点。第二个问题我想讲，启蒙运动它的口号是讲理性。这康德不是就讲到，就是我们要大大的来讲理性。我觉得理性是非常重要的东西，而且在启蒙运动的理想的时候，这个理性，我觉得也是非常好的。其实马克思和恩格斯写的那个德意志意识形态，啊，它中间是讲，就是资产阶级讲的那个自由和平等，他把它看作是对所有人的，对所有人的。他说他们当时讲的是真诚，并不是要欺骗。我想确实是这种，他们当时讲这个东西是真诚的，并不是要欺骗的。问题是后来，就像王德买教授讲的，后来他发生了问题。比方理性的问题，我就想，因为照维勒讲理性是有两个方面，一个就是工具理性，一个是价值理性。它本来应该是平衡发展，工具理性和价值理性，都应该共同发展。但是从18世纪发展的结果，尤其19世纪的科学，而且科学变成了科学主义，就认为科学万能，可以解决一些问题，所以工具理性的思想就大大发展，就使得这个价值理性，就是人文价值理性，就边缘化，可以讲。可能现在西方的问题就是它的工具理性太强了，不仅把人作为一种工具，而且把这个自然界也作为一种工具，就它宰制了人，也宰制了这个自然界，所以就发生问题。因此，我想现在可能要更多的强调西方的价值理性，因为西方的价值理性就是刚才王东梅先讲的，它这个民主的理念，而且民主这个理念里面的特别重要的是它的人文价值。那么这种价值一定要落实到制度层面，它才能发挥作用。如果不落实到制度层面，是不能发挥作用。比方说，我们中国共产党的领导人，从新民主主义论开始，这些一直都在讲民主，但是为什么到现在民主不能落实？原因除了原因跟我们这个传统有很密切的关系，就是我们缺乏的法治思想，而且那个更缺乏的是有法也不依。为什么有法不依？就是情的问题在起作用，是讲人情，是吧？那你这法就没法落实，就不能讲，不能把情大于法。那个法才真正得到落实。所以从这个地方也可以看到，西方文化对中国文化有非常重要的互补性，它可以
比方说这个法治观念，它就是一个非常重要的对中国的一个互补的东西。所以我觉得今天，我们仍然要不断的很好的学习西方，不是排斥这个西方文化，这是非常重要的。我想补充这一些想法。Sous le rapport de l'importance des institutions et de l'importance de la culture personnelle, par Thatcher et puis Xiao Yang. Je pense que tout à l'heure, le professeur Trump soulignait que une des raisons pour lesquelles les institutions, la démocratie s'est mal développée dans la culture chinoise, c'est que la culture chinoise insiste beaucoup sur la morale personnelle, la culture personnelle, la correction personnelle. Dans la culture occidentale, c'est l'inverse. La culture occidentale, on pense que tout va être résolu par les institutions et que donc chacun peut être laissé libre de faire tout ce qu'il veut. Et il y a actuellement en Occident, mais c'est ancien, il y a une sorte de culture de la licence qui n'est pas la liberté. La liberté, c'est une valeur. Mais le laisser-aller, l'abandon à tous les désirs, à mon avis, ça n'est pas une valeur, mais c'est présenté comme une valeur en Occident. En Occident, le désir, la satisfaction des désirs est considérée comme une valeur humaniste. Il n'y a plus du tout le sens de la discipline. Prononcer le mot de discipline pour soi, je ne parle pas de discipline extérieure, mais même pour soi-même, c'est devenu un gros mot en Occident. On ne peut plus parler de contrainte, de se restreindre soi-même, on ne peut plus parler de la moindre ascèse tout de suite, n'est-ce pas? On vous répond que l'épanouissement de l'être, c'est l'épanouissement du désir. Et je crois que c'est une grave erreur qui rapproche actuellement la situation de l'Occident de la situation du bas empire romain, qui est tombé en déliquescence à cause du manque, justement, de la perte du sens d'austérité. 关于法治和修身这个问题，刚才常一介教授已经做了很好的阐述。我想补充的是，中国之所以没有建立民主制度，是因为中国这种人治的传统比较强调统治者自身的修养，也比较强调人情。那么在西方呢，正好相反，西方建立了民主制度，但是缺陷是说，西方人越来越认为所有的问题都可以通过制度去解决，一切都交给制度去解决好。他举的例子就是人的欲望的问题，在西方这个社会当中，人的欲望和欲望的满足也被认为是人文主义的一种价值。因此，这是实际上是一个对人文主义价值的一种歪曲和一种错误的阐述。就是说，欲望也是人文主义的一种价值。在西方，现在有一种偏向，就是人的欲望和这种欲望的满足也被视为一种人文主义的价值了。它实际上不是。是啊。但是因为在西方的现实当中，有些人错误的认为欲望和欲望的满足也是一种价值，因此导致个人主义不断的追求自我欲望的这个满足。这种情况的后果是什么呢？后果就是人没有自律了，没有自律性了。这个你要是如果谈人的自律，那简直就是像一个粗话一样的，被人家
看不起的话，那么就是自律、自我约束、洁身自好这些品质，在西方欲望的这个之下呢，都消失了，这是一个问题。这个，你给我插上一句，中国，其实也不是不讲欲望。那个孔子就讲，富与贵，人之所欲也。富和贵，就是人所希望得到的。但是下面一句话，贵道取之，不处。就是不用道来取得富与贵，我不这样做。所以他从孔子讲的并不是反对这个欲望。但是刚才讲的修身，就是他太强调是自律，而不重视他律。这个自律和他律的平衡是个非常重要的、非常不容易处理好的问题，很可能是这个。因为他律就是要有法，对不对？Je voudrais rappeler, il y a un mot de Stuart Mill, John Stuart Mill, le philosophe anglais du XIXe siècle, que je trouve très très beau. Il disait: je préfère Socrate malheureux à un cochon satisfait. 他说，关于这一点，我想，引证19世纪英国思想家约翰尼尔写《自由论》这个作者的一句话，他说，在一个痛苦的，在一个不幸的苏格拉底和一个幸福的猪之间，我更喜欢不幸的苏格拉底。Et je pense que c'est une parole que beaucoup de personnes beaucoup de gens devraient méditer, peut-être pas seulement en Occident. J'ai quelquefois un peu l'impression, en regardant ce qui se passe dans la Chine d'aujourd'hui, qui est en train de devenir un pays de consommation, n'est-ce pas, où se développe l'esprit de consommation, je pense qu'il y a quelquefois le risque que ce soit la même route qui soit suivie. Et il y a aussi un adage qui est un adage très connu: la mauvaise monnaie chasse la bonne. Quand il y a une fausse monnaie qui court, généralement c'est la fausse monnaie qui l'emporte. Et je pense qu'il y a les fausses valeurs qui chassent les bonnes valeurs. Et les vraies valeurs de l'Occident ne sont pas toujours celles qui sont reconnues par ceux qui veulent corriger leur propre tradition avec les valeurs occidentales. Ils prennent les fausses valeurs occidentales au lieu des vraies. 那么我认为约翰尼尔这句话呢，值得很多人去深思，特别是在西方。那么谈到中国，我觉得也有一种危险性。中国社会的经济发展和社会发展，助长了一种消费精神。这种消费精神的危险，很可能会产生同样的问题，就是可能有很多，他的意思可能有很多幸福的猪，越来越少不幸的苏格拉底。就是会导致这种结果。那么，另外还有一种西方还有一个术语叫做劣币驱逐良币。那么当在市面上流行的很多都是假钱、劣币的时候，那么最后很可能是劣币占上风了，良币被驱逐了，劣币驱逐良币。那么实际上在价值这个问题上也存在同样的危险性，就是很多人并没有真正的把西方好的价值学过来补充或者修正自己文化的问题，而是恰恰是把西方很多错误的或者是不好的价值拿来为我所用。Je pense que
dans l'autre sens aussi, il y a un défaut qui consiste à regarder dans les cultures différentes de la sienne seulement l'aspect pittoresque, l'aspect de curiosité, l'aspect de choses qui sont amusantes. Et ça permet de conserver le sentiment de supériorité en confortant l'idée que les vraies valeurs supérieures, on les a soi-même et qu'en face, ce qui existe, c'est simplement quelque chose qui est, comme on disait autrefois, de la chinoiserie. 我觉得在一个人在看待不同于自己文化的时候，会有一种倾向性。这种倾向也是一个缺陷，就是在他人的文化当中，更多的是看到那些稀奇古怪的东西，令你好奇，使你感到奇怪的东西，但是没有看到这个价值，真正的价值。这一点导致的结果就是说，在人家的文化当中看到那些稀奇古怪的东西，非正宗的价值，那么因此觉得自己的文化是永远的，真正好的价值都在自己文化当中已经有了。这是实际上是拿自己文化当中优秀的东西，去与其他文化这些稀奇古怪的东西做比较而得出来的错误意见。C'est la raison pour laquelle je pense que aujourd'hui, tout le monde parle des problèmes brûlants qui sont les problèmes politiques et les problèmes économiques. Parce que ce sont les problèmes immédiats qui posent le plus de questions auxquelles il faut se dépêcher de répondre. Mais pour moi, ces problèmes ne peuvent pas être résolus s'il n'y a pas d'abord un approfondissement de la partenaire. Parce que justement, c'est ce manque d'approfondissement qui fait que c'est la mauvaise monnaie qu'on choisit au lieu de la bonne, qui fait que c'est la curiosité que l'on exalte au lieu de rechercher l'effort, parce que ça demande un effort, de rechercher les véritables valeurs. 因此，现在东西方有一种时髦，就是谈论那些最有热点的问题。那什么是最热点的问题呢？政治和经济。谈这些问题，真正能解决这些问题吗？实际上，这种想法是一种幻觉，不能真正解决问题。真正解决问题应该是，不是说去谈那些稀奇古怪的问题，而是真正的回到这个文化的本质价值当中去，谈本质文化才能够解决真正的问题。C'est la raison pour laquelle mon expérience personnelle, c'est que il se trouve que du fait de mon métier d'enseignant, mes fonctions, j'ai été conduit à approfondir les problèmes culturels et souvent on me dit mais vous vous intéressez à la culture chinoise, vous nous parlez de la poésie chinoise, vous nous parlez de Chuang-Tzu, mais qu'est-ce qui se passe au Tibet? Mais où sont les droits de l'homme en Chine? C'est beaucoup plus important, vous devriez beaucoup plus vous occuper de ça. Il y a des gens qui sont en prison, il y a des gens qui sont torturés, et vous nous parlez de la poésie. Et je pense que bien sûr, je ne suis pas d'accord pour accepter toutes les perversions, elles existent partout, aussi bien en France qu'ailleurs. Mais si on ne commence pas par comprendre que c'est à partir de la conscience profonde de sa propre culture qu'on pourra corriger ses défauts, à partir des problèmes que pose la compréhension profonde des choses,
c'est pas la peine d'insister. Je pense que si on ne va pas plus profondément que de voir les choses immédiates, on peut craindre qu'on n'arrivera jamais très loin. 那么，谈论热点的时髦问题，比如政治经济，这是一种即时性的问题，不是一种本质性的问题。那么我举个我个人的例子，我是有一种长期的教学的经历，在我的教学过程当中，我经常跟人谈中国的文化、中国的诗歌。那么有的人就会反驳我说：“你跟我们谈中国文化、谈中国诗歌，你知道在西藏发生的事情吗？你知道在那里存在着酷刑、监禁，存在着很多迫害吗？那么你为什么不关心西藏这些问题呢？”那我的回答是说，是的，在任何一个国家、任何一个文化当中，都有一些倒行逆施的东西。我不赞成这些倒行逆施，我反对这些倒行逆施。但是，我要谈的是文化的一些本质性的东西，不能说啊，这个一谈到他国文化，就只能去谈这些倒行逆施的东西。D'ailleurs, il y a aussi un point qui pour moi est très important. On n'est pas témoin de n'importe quoi devant n'importe qui. Le mot de témoignage, n'est-ce pas? Le témoignage, autrefois, c'est un mot qui a été traduit par martyr. Les martyrs, c'était des témoins qui voulaient montrer, par le sacrifice de leur vie, combien la foi qu'ils avaient dans les valeurs religieuses pour eux, n'est-ce pas, était forte. Mais ces témoins-là, c'était des témoins dont le témoignage avait une valeur parce que c'était un témoignage qu'ils signaient par leur sang, par leur expérience. Mais celui qui va témoigner n'importe comment, à travers tout, qu'il défend des valeurs profondes de l'humanité, etc., mais qui n'a pas d'autre justification de prophète que celle de raconter des histoires, celui-là, ce n'est pas la peine de l'écouter. Je comprends le témoignage de quelqu'un qui rentre d'un camp de concentration, de quelqu'un qui revient d'avoir été brisé par des semaines de prison. Celui-là peut parler, mais celui qui n'a rien connu de tout ça, mais qui se sert de ce qu'il peut y avoir de flatteur dans l'idée de défendre des valeurs supérieures, sans que lui-même ait souffert le moins du monde, celui-là, je ne le crois pas. Et je crois qu'il est beaucoup plus dangereux que celui qui ne dit rien. 在汪老前的那一段话中，有一段我忘记翻的，就是关于不是说只有谈倒行逆施才是谈论其他文化，而是说从其他文化当中看到真正有价值的东西，然后把它作为借鉴，改正自己文化当中的一些不足和缺点。他刚才这段话说，现在我们知道在当今社会，不是任何人都有权利对任何事情去作证。证人这个词，在原来的含义是殉难者、殉道者、拉蒂殉难者的意思。也就是说，什么人有权利去作证呢？是那些真正受苦受难、为佛祖理想去殉道的、殉难的人，他们才是证人。而现在我们看到的是什么情况呢？并不是说我们所听到的那些所谓的证言，并不是那些真正受过这方面的苦，比如说从劳改营等等出来的，而是道听途说的一些东西，为了服务于自己的一些观念，然后把它作为一种证词拿出来了。对于这些人，我的回答是我不相信他说的话。Silence. Silence. Je pense que, bien sûr, c'est une position qui, je reconnais, est une position inférieure quand on n'a pas, par chance, on n'a pas eu l'expérience de certaines duretés de la vie. Je dis qu'on n'a pas le droit d'en parler
facilement parce qu'on ne peut pas faire en quelque sorte son commerce avec les valeurs les plus hautes sous prétexte qu'elles sont les valeurs les plus hautes. Il faut défendre là où on est, comme on est, avec les moyens qu'on a, ce à quoi on croit. Et il ne faut pas non plus se précipiter pour essayer de se sacrifier de façon, comment dirais-je, en quelque sorte ostentatoire, n'est-ce pas, avec l'idée de devenir une sorte de héros. L'héroïsme n'est pas non plus quelque chose que l'on peut acquérir facilement. Bon, je reconnais que je n'ai rien de tout ça. Mais je pense que ce qui est, en tout cas, mon authenticité, pour moi, c'est d'essayer de défendre du point de vue qui est le mien, au niveau qui est le mien, les valeurs auxquelles je crois, sans prétendre à plus. La prétention, c'est quelque chose que je ne peux pas supporter. 刚才王老说那个对于那些假证人的话，我不相信，可以用北岛这个我不相信这个事来回答。王老这个意思是说，价值这个东西不能作为一种兜售的内容，不能去兜售它，而是说一个人应该是站在自己的立场上，凭自我的经验去捍卫自己相信的那些价值。那么如果一个人有一些人呢是可能出于英雄主义的态度来这样做的，那么我承认英雄主义并不是一个可以轻而易举就做到的事情，得到的事情。就我来说呢，我是说站在一个个人的立场上，凭我个人的经验和学识来捍卫我相信的这个价值观。因此在这一点上呢，我应该说是没有什么prétention，没有自以为是，对，不会自以为是，或者我在上面没有什么奢望，奢望没有什么奢望，对，或者我不会自以为是，那是不是好的说？Non, ce que, pour conclure, n'est-ce pas, ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que, en définitive, ce qui, pour moi, est absolument capital, c'est de revenir à la conscience de ce qui est le domaine de la culture, de la replacer comme la base sur laquelle tout le reste est construit. Et même si c'est une base qui ne représente pas des côtés qui sont les côtés héroïques ou qui sont les côtés de sacrifice ou qui sont les côtés de grandeur des personnalités qui ont représenté mieux l'humanité que d'autres. Je pense qu'il faut absolument revenir à ce sens de la culture qui est trop souvent négligé, pas seulement pour des raisons qui sont des raisons de pure consommation et qui font qu'on rejette ce qui n'est pas du plaisir immédiat, on rejette la discipline que doit s'imposer quelqu'un qui cherche à nourrir sa propre culture. La culture, ce n'est pas quelque chose que l'on prend comme on prendrait tout simplement du plaisir. Le plaisir n'est pas simple. Et nourrir sa culture, c'est aussi comprendre qu'il y a des devoirs, c'est comprendre qu'il y a tout un aspect d'austérité qui, pour moi, est important. Je sais que si je dis ça en France, je vais probablement être considéré comme un espèce d'archaïque qui défend des choses qui n'ont plus de sens. Toute la jeunesse aujourd'hui, en France en tout cas, pense à une chose simplement, le plaisir immédiat.
et le reste ne compte pas, mais il me semble que, en tout cas, c'est ce que je crois devoir défendre là où je suis. 作为结论，我想说，在我看来最重要的是向文化的原点、文化的根基回归。我并不是说那些富有牺牲精神、英雄主义那种伟大情怀，这个有什么不好？这不是我的问题。我的问题是说，一个人应该丰富自己的文化。怎么样丰富呢？那就是说要认清这些文化的根本性的价值是什么，这就是我所说的它的文化的基础、文化的根基。我知道我这样说，在欧洲可能被视为不合时宜的人，啊，你做的事情太不合时宜了，有点堂吉诃德这样的事情，是吧？那么，你去捍卫那些已经过时了的，或者是今天已经没有意义的价值，我知道会有人这么看，但是我不这样坚持。Oui, je terminerai par un mot. Il y a aussi, bien sûr, des manipulations de la culture. Hier, avec Madame Thien, on parlait de la nouvelle disposition en France qui a été décidée par le gouvernement d'imposer des leçons de morale dans les écoles. Et comme le faisait remarquer le président de son université, en fait, c'est une disposition électoraliste. C'est tout simplement pour se faire valoir, n'est-ce pas, que les politiques au pouvoir aujourd'hui ont lancé cette nouvelle disposition qui, vraisemblablement, pour moi, est un pur mensonge, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui en Chine du mouvement de restauration du confucianisme, d'exaltation des valeurs du confucianisme? Là aussi, je pense qu'il faut se méfier de ce qui est manipulation par les gens qui ne cherchent qu'à monopoliser le pouvoir, qu'à utiliser les choses dans le pouvoir. 在这个文化的领域呢，还有一个问题，就是有些人出于一些想法，他是想在这里操纵文化，这是在我看来是个值得人警惕的现象。例如昨天我跟金女士谈到，法国现在教育部决定在法国的中小学当中恢复道德教育，设置道德教育课。我认为法国县政府这样做，其实是出于选举的考虑，是一种选举的考量，跟道德没有什么关系。那么同样的情况呢，我们注意到在中国也有一些人在提倡，比如说提倡阐发儒家价值啊，回归儒家价值啊等等。对于这些现象，我们也要很好的分析，这里有没有文化操纵的成分？它这个文化的传入，这往往是全方位的传入。比方印度文化，佛教传入到中国，它是全方位的传入到中国来。到底哪些适合中国的需要，哪些不适合中国的需要，哪些是有价值，哪些是没有价值，这个是要经过很长时间的选择才会得到。中国吸取印度佛教文化是花了差不多1000年的时间，才把印度文化消化成中国自身的文化。所以我们现在说中国传统文化是儒释道三家，这是花了很长的时间。比方说，为什么有宋明理学？如果没有长期消化印度佛教文化，这个宋明理学是很难建立起来。
因为它至少在几个方面吸取了那个印度文化。一个，你比方程朱理学，它很重要的一个思想就是讲这个礼仪分殊。他认为礼是一个完整的东西，它分在不同的人的中间，它应该都是一个完整的东西。这实际上不是这样，并不都是取得一个完整的，是吧？那么这个是礼仪分殊的观念，它是从印度的，首先是一个